ఐఐటిలో సీటు సాధించాలని కలలు కనే విద్యార్థులకు, వారి తల్లిదండ్రులకు తమ కలలను సాకారం చేసుకునే ఏకైక మార్గం విజయవాడ N120 క్యాంపస్. ప్రశాంతమైన వాతావరణం, ఉత్తమమైన విద్యాబోధనే ధ్యేయంగా విలసిల్లే విద్యానిలయం విజయవాడ N120 క్యాంపస్. ఒత్తిడి లేని ఆహ్లాదకరమైన ఐఐటి విద్య, ఉత్తమమైన క్రమశిక్షణ గల క్యాంపస్, విశాలమైన ఏసీ క్లాస్ రూమ్స్, క్రమశిక్షణతో కూడిన విద్యాబోధన, ప్రతి విద్యార్థిపై వ్యక్తిగత శ్రద్ధతో కూడిన స్టడీ అవర్స్, ప్రతి విద్యార్థికి వచ్చే డౌట్స్ని స్టడీ అవర్స్లో నివృత్తి చేయడం కోసం అంకిత భావంతో పనిచేసే ట్యూటర్స్, విద్యార్థి ఏ రోజు ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చేశాడు అనే పర్యవేక్షణ, ప్రతి రూంలో కేవలం 6 విద్యార్థులు ఉండే సౌకర్యవంతమైన హాస్టల్, పరిశుభ్రమైన హాస్టల్ వాతావరణం, ఆరోగ్యకరమైన పరిశుభ్రమైన పోషకాహారం, ఇవన్నీ ఉన్న ఏకైక విద్యా సంస్థ విజయవాడ N120 క్యాంపస్. ఈ క్యాంపస్లో ఉన్న 120 మంది విద్యార్థులు ఎంత ఆహ్లాదంగా ఆనందంగా ఉన్నారో వారి మనోభావాలు వారి మాటలలోనే వినండి. My name is Mohammad Khaja Gauss Mohiuddin. I studied my 10th class in KKR Gautam. Now I am studying in Vijayawada N120 campus. There is 100% encouragement from my faculty members and parents. Faculty members and management provide assignments from different standard books. By solving these assignments, I can solve China papers easily. Now I am getting All India second rank in Narayana group. My rank is below 50 in comparison with China program. After completion of examination, faculty members discuss the mistakes done in the examination and rectify the mistakes. There is 4 hours contribution to each subject. In 4 hours, 2 hours there is a class and 2 hours study hours. In the study hours, SL main senior lecturer clarify the doubts. I am happy to be a Vijayawada N120 student. My name is Y. Sahit Kumar. I have completed my 10th class studies in Narayana CO campus, Vijayawada. Now I am studying in Narayana N20 Vijayawada campus. My aim is to get top 100th rank in All India IIT JEE Advanced Examination. Basically, there is a lot of improvement in my academic standards when compared with 10th class and now. This is wholly due to the faculty which is present here and the assignments which are given by the Narayana organization. The food and the accommodation here is absolutely perfect and the hostel is also very good. The living here is smooth and we can live excellently in Vijayawada N20 campus. Even in study hours, the senior faculty will be around us for the complete total of 4 hours so that they can clear our doubts then and there immediately, which will be helpful in up-to-date doubt clearance so that performance will be improved from exam to exam. Even now, my rank is top 10 when compared with Narayana group of institutions and top 100 when compared with China group. This is all due to Narayana. Thank you Narayana for building up my confidence. My name is Venkat Nitin Krishna. I am a student of Narayana N120 Vijayawada campus. I have improved my performance week to week by solving the list perfectly and clarify my doubts. In the study hours, senior lecturers along with the associates are available to clarify our doubts and to counsel how to improve our performance. The management and the lecturers are always supportive and encourative. The hostel and the food provided here is very nice and I have got the confidence that I can achieve my target to N120 Vijayawada campus. I am Pallavi. I am studying in Narayana N120 Vijayawada campus. Here my faculty and management always encourage me to improve my performance when compared to school level. I had improved my performance with the help of assignments given by the faculty. Here teaching is concept oriented. It is more helpful me to solve China papers easily and I am getting 100 below rank when compared to China students. Thank you Narayana group. My name is S. Meghna. I am a student of Vijayawada Narayana N120. I have completed my 10th class in Narayana CO school. Compared to my 10th class advanced percent, I have improved 12% in this first year with the help of our faculty and the examinations weekly tests. Every week after completing examinations, we'll discuss about our paper, our errors before our principal sir, dean sir and with our faculty so that we can improve in later examinations. We'll minimize our mistakes that we have done in our examinations. My aim is to get 100 below rank and this program is very suitable for me and it was so helping to get 100 below rank. I think I have chosen the best choice. I'm very satisfied with the food provided and the hostel facilities. Thank you Narayana Group. నమస్తే సార్, నా పేరు నరసింహారావు అండి. మా బాబు సాయి ప్రదీప్ అండి.
నారాయణ N120లో మా బాబు చేర్చానండి ఇక్కడ. అయితే నేను ఎన్నో ప్రోగ్రామ్స్ గురించి వాకప్ చేశాను. వాకప్ చేసిన తర్వాత ఈ నారాయణ N120 అనేది ఈ సంవత్సరమే కొత్తగా ఇంట్రడ్యూస్ చేశారని, ప్రతి అంశంలో కూడా ఇక్కడ కేర్ తీసుకోవడం జరుగుతుందని తెలుసుకొని ఇక్కడ విజయవాడ N120కి రావడం జరిగిందండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మొత్తం వాకప్ చేసుకొని హైదరాబాద్లో పిల్లోని జాయిన్ చేద్దామని హైదరాబాద్కి అడ్మిషన్ రాసి కూడా ఒక ఎయిమ్ తోటి నా పిల్లోని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ చేర్చాను సార్. చేర్చిన తర్వాత నా ఎయిమ్కి, మా పిల్లోడి ఎయిమ్కి అనుగుణంగా నారాయణ సరైన విద్యా సంస్థలో నేను చేర్చాననే భావంతో నేను కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నాను సార్ ఈరోజు. ఎందుకంటే ఇక్కడ ప్రిన్సిపాల్ సారు జె శ్రీనివాసరావు గారు అనుక్షణం కూడా ప్రతి పిల్లవాడిని మరి అప్రమత్తంగా చూస్తూ, అదేవిధంగా అత్యంత జాగ్రత్తతో మరి పిల్లల్ని చూస్తూ ఉంటారు. నేను ఎప్పుడైనా పేరెంట్గా ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు మొట్టమొదటి అడిగే ప్రశ్న, సారు బాబు ఏం చెప్పాడు, ఏమన్నా సమస్యలు ఉన్నాయా అనేది ఆ ప్రశ్న అడుగుతుంటారు సార్. అంటే వాళ్ళకి అడ్మినిస్ట్రేషన్ మీద ఎంత కమాండ్ ఉందో మనం పరిశీలించవచ్చు సార్. అదే కాకుండా ఇక్కడ ఫస్ట్ చేర్చినప్పుడు మా బాబు 35% ఆరెంజ్లోనే ఉన్నాడు. ఇట్లా డైలీ డిపిపిస్ ఇవన్నీ కార్యక్రమాల ద్వారా మా పిల్లోడి పర్సంటేజ్ ఇప్పుడు 65కి వచ్చిందండి. మరి మా బాబుతో పాటే చదివి కార్పొరేట్లో చదివి వేరే ఇన్స్టిట్యూషన్లో చేర్చిన వారు ఇవాళ N120లో ఎందుకు చేర్చలేకపోయామా అనేటటువంటి బాధలో ఉన్నారు. వాళ్ళు నాకు కలిసి నా ఫ్రెండ్సే చెప్తున్నారు, అప్పుడు డిఫర్ అయ్యాం, వేరే ఇన్స్టిట్యూషన్లో చేర్చారు, నేను N120 నారాయణ చూస్ చేసుకొని రైట్ పాత్లో ఇప్పుడు ప్రతి వీక్ కూడా మరి మెయిన్స్ అడ్వాన్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి. అందులో మేము ఫోన్లో ఇమీడియట్గా మెసేజ్ పెడుతుంటారు. ఆ మెసేజ్లు చూసుకొని వాళ్ళ బాబు వెనకబడ్డాడని, మరి ఇప్పుడు కాలం దాటిపోయింది కాబట్టి ఇప్పుడు చేర్చే అవకాశం లేదు కాబట్టి దీంట్లో నేను పూర్తిగా సాటిస్ఫై అయి ఉన్నానండి. N120లో చేర్చడం వల్ల N120 కార్యక్రమంలో ప్రతి స్టెప్ కూడా డీన్ సారు, అదేవిధంగా ప్రిన్సిపాల్ గారు, ఇక్కడ ఫ్యాకల్టీ కూడా మరి విద్యార్థుల్ని బాగా అర్థమయ్యేటట్లు చెప్తూ వాళ్ళకి అన్ని విషయాల్లో క్లారిటీ ఇస్తున్నారండి. ఇంకొక అద్భుతమైన విషయం ఏంటంటేనండి, ఇక్కడ 4 గంటల పాటు ఒకే సబ్జెక్టు జరుగుతున్నప్పుడు ఏ ఫ్యాకల్టీ అయితే టీచింగ్ ఫ్యాకల్టీ ఉందే అదే ఫ్యాకల్టీ తోటి మరి స్టడీ అవర్ కూడా కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. మిగతా చోట్ల వేరే సీనియర్ లెక్చర్స్ని, జూనియర్ లెక్చర్స్ని పెట్టడం కాకుండా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అద్భుతమైన పిల్లలకి మరి ఆ యొక్క సీనియర్ ఫ్యాకల్టీ ఎవరైతే టీచ్ చేస్తున్నారో, ఒక సబ్జెక్టుకు సంబంధించి 4 అవర్స్ జరిగితే 2 అవర్స్ టీచింగు, 2 అవర్స్ అదే సబ్జెక్టు మీద ఇమీడియట్గా ఎమ్మటే అదే సార్ పర్యవేక్షణలో క్లాస్ జరగడం వలన డౌట్లు కూడా క్లారిఫై చేసుకొని పిల్లలు బాగా రాణిస్తున్నారనేది నా యొక్క నమ్మకం అండి. ఈ నారాయణ విద్యా సంస్థల N120ని సెలెక్ట్ చేసుకోవడం వల్ల ఏదైతే గోల్ ఐఐటిగా మేము ఫిక్స్ చేసుకున్నామో దాన్ని చేరడానికి పూర్తి సహాయ సహకారాలు ఈ ఇన్స్టిట్యూషన్ నుంచి అందుతున్నాయండి. తప్పకుండా ఈ నారాయణ విద్యా సంస్థల N120 ప్రోగ్రాం ద్వారా ఐఐటి మా బాబు సాధిస్తాడనే ఆత్మవిశ్వాసంతో నేనున్నానండి. థ్యాంక్ యూ నారాయణ విద్యా సంస్థలు. నా పేరు ప్రసాద్ బాబు. మా అబ్బాయి రాహుల్ N120 ప్రోగ్రాంలో నారాయణ విద్యా సంస్థలో విజయవాడ బ్రాంచ్ నందు 10వ సంవత్సరం చదువుతున్నాడండి. ఇంతకుముందు మా అబ్బాయి గత 6 సంవత్సరాలుగా నారాయణ విద్యా సంస్థల్లో చదువుతూ 6వ సంవత్సరం ఇక్కడ ఈ విజయవాడ N120 బ్రాంచ్ నందు చదవడం జరుగుతోంది. ఇక్కడ నిష్ణాతమైన అనుభవజ్ఞుల ఉపాధ్యాయుల పర్యవేక్షణలో స్టడీ అవర్స్ను తరగతి గదులు నిర్వహించడం వల్ల పిల్లల్లో ఏకాగ్రతను పెంచడానికి వాళ్ళు కృషి చేస్తున్నారు. ప్రతి వారం నిర్వహించే వారాంతం పరీక్షల్లో పిల్లాడు ఏ సబ్జెక్టులో అయితే వీక్గా ఉన్నాడో చూసి ఆ సబ్జెక్టులో అసైన్మెంట్స్, డౌట్స్ క్లారిఫికేషన్ చేస్తూ ప్రత్యేక శిక్షణ ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. ఈ సంస్థల్లో మా అబ్బాయి చేయడం వల్ల ప్రతి వారం ప్రోగ్రెస్ అనేది బాగా ఉంది. ఇక్కడ అకామిడేషను, భోజన సౌకర్యం అంతా కూడా సోఫిస్టికేటెడ్, హైజీనిక్గా ఉంది. మా అబ్బాయి సాధించాలన్న లక్ష్యాన్ని ఈ 120 ప్రోగ్రాం ద్వారా సాధిస్తాడని మేము ఆశిస్తున్నాం. నా పేరు లక్ష్మీనాయుడు వల్లూరు. మా బాబు పేరు సాయి సుజిత్ వల్లూరు. మా బాబు N120లో జాయిన్ చేశాము. ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్ అయితే మటుకు చాలా బాగుంది. సో NIT, IIT స్టూడెంట్స్కి చాలా చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంటుందని చెప్పేసి నేను అనుకొని చాలా ఇన్స్టిట్యూట్స్ తిరగడం జరిగింది. కానీ ఈ N120లో ఉన్న ప్రోగ్రామ్ మొత్తం ఎంక్వైరీ చేసిన తర్వాత N120లో ఏదైతే ప్రోగ్రామ్ ఉందో ఆ ప్రోగ్రాము ఈ IIT స్టూడెంట్స్కి చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంటుందని చెప్పేసి నాకు అనిపించి నేను ఇక్కడ జాయిన్ చేయడం జరిగింది మా అబ్బాయిని. ఇక్కడ జాయిన్ చేసిన తర్వాత ఎవ్రీ వీక్ ఎగ్జామ్స్ పెట్టడం జరుగుతుంది.
ఈ ఎగ్జామ్స్లో వాడికి ఎలా మార్కులు వస్తున్నాయి ఏంటి అనేది అబ్జర్వ్ చేసుకొని సపోజ్ ఒక వీక్లో ఎగ్జామ్స్ మార్క్స్ తక్కువ వచ్చినాయి అనుకో, ఆ అసైన్మెంట్ సపరేట్గా వాడికి ఇవ్వడం, దాన్ని మళ్ళీ సపరేట్గా వాడికి ఒక ఆ వీక్ ఎగ్జామ్లో మార్కులు తక్కువ వచ్చినప్పుడు ఆ ఎగ్జామ్ని మళ్ళీ సపరేట్గా వాడికి అంటే అసైన్మెంట్ ఇవ్వడం, దాన్ని నెక్స్ట్ వీక్లో మళ్ళీ దాన్ని ఇంప్రూవ్మెంట్ ఆ స్టూడెంట్ ఇంప్రూవ్మెంట్ అయ్యేటట్టుగా కూడా ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ మీద కేర్ తీసుకొని వీళ్ళు చెప్పే విధానము నాకు చాలా బాగా అనిపించింది. ఫస్ట్లో మా బాబు కొంచెం వీక్గా ఉన్నా మళ్ళీ ఒక 1 month అయ్యేప్పటికీ దాదాపు మ్యాక్సిమం పికప్ అయ్యి చాలా మంచి రిజల్ట్ నాకు కనిపిస్తుంది. సో ఎవరైతే ఎన్ఐటి ఐఐటీలకి వెళ్ళాలనే ప్రోగ్రాం ఉందో వాళ్ళందరికీ కూడా ఈ N120 అనే ప్రోగ్రాము చాలా చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుందని నాకు అనిపిస్తుంది. మంచి రిజల్ట్ ఉంటుందని కూడా నాకు అనిపిస్తుంది. సో నాకు చాలా బాగా రిజల్ట్ అనిపిస్తుంది. మార్కులు కూడా బాగా ఇంప్రూవ్మెంట్ అవుతున్నాడు. సో ఈ N120 అనేది విజయవాడలో పెట్టడం ఇంతవరకు విజయవాడలో లేదు. ఇంతకుముందు హైదరాబాద్లో ఎక్కువ వెళ్ళి జాయిన్ అవుతుండేవాళ్ళు. ఇప్పుడు విజయవాడలో పెట్టడం మాలాంటి వాళ్ళకి చాలా యూజ్ఫుల్గా ఉంది. మాకు చాలా బాగుంటుందని నాకు అనిపిస్తుంది. థ్యాంక్ యూ నారాయణ. నా పేరు డాక్టర్ వైఎన్ బాలచన్నారెడ్డి అండి. మా అబ్బాయి ఎన్సికే హేమంత్ రెడ్డి నారాయణ గ్రూప్స్లోని విజయవాడ N120 బ్రాంచ్లో ఐఐటి ప్రోగ్రాం కింద చదువుతున్నాడు. ఈ N120 ప్రోగ్రాం అనేది ఈ సంవత్సరం నుంచి కొత్తగా నారాయణ గ్రూప్స్ వారు నిర్వహిస్తున్నారు. ఇందులో విజయవాడ N120 గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పవలసి ఉన్నది. ఎందుకంటే మా అబ్బాయి ప్రగతిని ఒకసారి పర్ఫార్మెన్స్ని చెప్పినట్లయితే, మా అబ్బాయి నారాయణ స్కూల్స్లోనే చదివి ఉన్నాడు. అక్కడ ఐఐటి ప్రోగ్రాంలోనే ఉన్నాడు. కానీ అక్కడ కేవలం 45% లోనే తన కార్యకలాపాలు కొనసాగించేవాడు. 10వ తరగతి నుంచి బయటికి వచ్చేసరికి అతని సగటు ఐఐటి ప్రోగ్రాంలో 45% మాత్రమే ఉండేది. కానీ ఇక్కడ విజయవాడ N120 క్యాంపస్లో చేరిన తర్వాత ఆల్మోస్ట్ ఆల్ 60%కి దగ్గరలో రావడం జరిగింది. ఇప్పటి వరకు సుమారుగా 4 నెలలు కంప్లీట్ అయింది ఈ ప్రోగ్రాంలో మా అబ్బాయి చేరి. సుమారుగా 15% దాకా ఇంప్రూవ్మెంట్ మా అబ్బాయిలో కనిపించింది. కానీ మేము కూడా ఒక విధంగా సర్ప్రైజ్కు గురయ్యాము. కానీ మేము ఇక్కడే ఉంటాము విజయవాడలో, నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తూ అంటే మా అబ్బాయిని తీసుకెళ్ళడం కానీ, కాలేజీలో వదిలి వెళ్ళడం కానీ, లేదా ప్రత్యేక సమయంలో వచ్చి ఇక్కడ పర్యవేక్షించడం వల్ల ఈ N120 విజయవాడ క్యాంపస్ గురించి మాకు విషయాలు ఖచ్చితంగా తెలుస్తాయి. దీనిలో మేము అబ్జర్వ్ చేసిన అంశాలు ఏమున్నాయంటే, ఇక్కడ టీం వర్క్ ఫస్ట్ మనం చెప్పుకోవాల్సింది టీం వర్క్ బాగుంది. ప్రిన్సిపాల్ జేఎస్ గారు, వైస్ ప్రిన్సిపాల్ అవినాష్ అండ్ టీము వారి ఆధ్వర్యంలో టీచర్స్, ఫ్యాకల్టీ కూడా మంచి ఫ్యాకల్టీ. నాకు తెలిసి ఉత్తరాది నుంచి తెచ్చినట్టుంది ఈ ఫ్యాకల్టీ. మంచి ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఫ్యాకల్టీతో క్లాసులు నిర్వహించడము అనేది మొట్టమొదటిగా మనము చెప్పుకోవాల్సిన విషయము ఈ N120 విజయవాడ గురించి. ఈ టీం వర్క్తో పాటు కోఆర్డినేషన్ ఎప్పటికప్పుడు ఈ డీను, ప్రిన్సిపాల్ గారు టీచర్స్తో ఏ రోజుకు ఆ రోజు చాప్టర్ వైజ్ పిలిపించుకోవడము, దాని గురించి కొత్తగా మనము ఏం చెప్పాలి, కొత్తగా ఇంకేం చేయించాలి ఒక చాప్టర్ గురించి, అలా టీచర్స్ని ఈ ప్రోగ్రాంలో ఇన్వాల్వ్ చేయడం అనేది ఒక గొప్ప విజయంగా చెప్పచ్చు. ప్రతి విద్యార్థి ప్రగతిని వీళ్ళు సమీక్షించడం, ప్రతి ఎగ్జామ్కు వీక్లీ ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి, అందరికి తెలిసిందే. దాంట్లో ఎక్కడ ఆ అబ్బాయి బలహీనతలు ఉన్నారు, ఎలా ఇంప్రూవ్ చేయాలి అనేది టీచరు, తదుపరి మన ప్రిన్సిపాల్స్, పేరెంట్స్ను కూడా అవసరమైతే పేరెంట్స్ను కూడా పిలిపించి వాళ్ళతో మాట్లాడించడము. ఈ విధంగా వీళ్ళు పర్సంటేజ్ పెరగడానికి బాగా దోహదం చేస్తున్నారు. పర్సంటేజ్ కాకుండా కాన్సెప్ట్, ఎక్కడ వీక్ ఉన్నారు, ఎక్కడ బలహీనతలు ఉన్నారో, కాన్సెప్ట్ ఎక్కడ వీక్ ఉన్నారు అనేది గుర్తించి దానికి అనుగుణంగా
వాళ్ళు ఒక ప్రణాళికబద్ధంగా కృషి చేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా ఇక్కడ వసతుల గురించి కూడా మనము చెప్పుకోవాల్సింది. మనకు 24 గంటలు ఇక్కడే ఉండే వైస్ ప్రిన్సిపాల్, అలాగే ఎప్పుడు అందుబాటులో ఉండే ప్రిన్సిపాల్, అలాగే డీన్ గారు నిరంతరం ఏం జరుగుతుందనేది పర్యవేక్షించే డీన్ గారు ఉండడము ఈ విజయాలకు ఒక కారణంగా చెప్పవచ్చు. అలాగే కరికులం పాఠ్య ప్రణాళిక విషయానికి వస్తే ఒక నారాయణ గ్రూప్స్ సంబంధించిన మెటీరియల్సే కాకుండా డీన్ గారు ప్రత్యేకంగా ఆయన అనుభవంతో సంపాదించిన మెటీరియల్స్ కూడా విద్యార్థులకు అందుబాటులోకి తెచ్చి ప్రాక్టీస్ చేయించడం అనేది ఇక్కడ మేము అబ్జర్వ్ చేసిన ముఖ్య అంశము. దీన్ని ఒక గొప్ప విజయంగా కూడా చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ఈ రోజుల్లో ఈ టీచర్స్లో బాధ్యతారహితంగా వ్యవహరించి ఏదో చెప్పినంత వరకు చెప్పుకొని పిల్లలు ఎలా వస్తున్నారు, ఎలా ప్రగతి సాధిస్తున్నారు అనేది దాంతో సంబంధం లేకుండా వెళ్ళిపోతున్నారు. చాలా ఇన్స్టిట్యూషన్లో మేము చూసాము. కానీ ఇక్కడ ఆ పరిస్థితి వేరుగుంది. పర్టికులర్గా టీచరు విద్యార్థి మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేసే విధంగా బాగా కృషి చేస్తుంది. దీంట్లో ఎటువంటి అనుమానం లేదు. మనకు ఈ ఫలితాలు కూడా దీర్ఘకాలిక ఫలితాలు ఉంటాయి వీళ్ళు అమలు చేసే కార్యక్రమం వల్ల. ఎందుకంటే నేను చాలామంది పేరెంట్స్తో మాట్లాడుతుంటాను. పాపము 20% ఉన్న పిల్లలు కూడా ఇక్కడ ఉన్నారు. ఫస్ట్ 2 వీక్స్ 20% నమోదు చేసిన పిల్లలు కూడా ఉన్నారు పరీక్షల్లో. కానీ ఇప్పుడు వాళ్ళు యావరేజ్గా 40% తీసుకొచ్చారు అందరి పిల్లల్ని. ఇది చాలా గొప్ప విజయం. ఎందుకంటే తక్కువ స్థాయిలో ఉన్న వాళ్ళను మనము అప్గ్రేడ్ చేయడం అనేది అంత సులభతరమైన విషయం కాదు. అలాగే 40% వాళ్ళను 60% వరకు తీసుకొచ్చారు. అలా 60% వాళ్ళని మ్యాక్సిమం 75% వరకు తీసుకొచ్చారు. ఇంకా ఒక 7-8 మంది పిల్లలు 80% దాకా కూడా ఉన్నారు. ఈవెన్ చైనా ప్రోగ్రామ్తో పోటీ పడుతున్నారు ఇక్కడ చదివే వాళ్ళు. దీనికి మెయిన్ నా ఉద్దేశము నారాయణ గ్రూప్స్తో పాటు ఇక్కడున్న మేనేజ్మెంట్ అనేది ఒక టీమ్ స్పిరిట్తో వర్క్ చేస్తున్నట్టుగా మాకు అర్థమవుతుంది. సో నా వరకు అయితే మా అబ్బాయి ప్రగతి గురించి నేను సంతృప్తి చెందాను. సో ఇక్కడ నాకు తెలిసి వేరే లోపాలు ఉన్నట్టుగా కనపట్లేదు. రేపు 2 ఇయర్స్ ప్రోగ్రామ్ అయిపోయేలోపు మా అబ్బాయి పటిష్టంగా తయారవుతాడని నాకు అర్థమవుతుంది. సో మిగతా పేరెంట్స్ కూడా దీని మీద చాలా సంతృప్తి చెందుతున్నారు. ఇంకా మనము చెప్పుకోవాలంటే మెయిన్ ఇక్కడ హాస్టల్ ఫెసిలిటీ కానీ, తర్వాత పిల్లలు అమ్మాయిలు వాళ్ళ ట్రాన్స్పోర్ట్, హాస్టల్ కొద్దిగా క్యాంపస్ పక్కనే ఉన్నా కానీ చాలా జాగ్రత్తగా బస్సు పెట్టి ఒక మనిషిని పెట్టి హాస్టల్ వరకు చేర్చవేయడంలో కానీ చాలా భద్రతా పరంగా చాలా చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. నేను ఇక్కడే ఉంటాను కాబట్టి మా అబ్బాయిని తీసుకొచ్చేటప్పుడు నేను పర్యవేక్షిస్తుంటాను. చాలా జాగ్రత్తగా, ఇంత సెక్యూరిటీ అనేది నేను చూడలేదు. నేను వేరే సంస్థల్లో చూస్తుంటా కానీ ఇంత భద్రతా చర్యలు అనేది తీసుకోవడం అనేది ఒక చదువు పరంగానే కాకుండా ఈ భద్రతా పరంగా కూడా మంచి చర్యలు తీసుకుంటూ, అలాగే ఇక్కడ భోజనము ఇంకా మనము యాక్చువల్గా అయితే నారాయణ స్కూల్స్ భోజనం అంటే కొద్దిగా అదో విధంగా ఉంటుంది. కానీ ఇక్కడ మరి బ్రహ్మాండంగా భోజనం సౌకర్యాలు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. పారిశుద్ధ్య సౌకర్యాలు కూడా చాలా బ్రహ్మాండంగా రోజు వచ్చి ఒక అవుట్సోర్సింగ్ సిబ్బంది వచ్చి చాలా నీట్గా చేస్తున్నట్టు నేను గమనించాను. ఎడ్యుకేషన్ పరంగా నాకు తెలిసి ఐజెడ్ ప్రోగ్రాంలో చైనాకు ధీటుగా నిర్వహిస్తుందన్న చెప్పడంలో ఎలాంటి అతిశయోక్తి లేదు. ఎందుకంటే తమ యొక్క అనుభవంతో కొత్త
ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ తయారు చేయించి స్టూడెంట్ వైజ్, ఇక్కడ స్టూడెంట్ అప్రోచ్ ఇంపార్టెంట్, స్టూడెంట్ వైజ్ అసైన్మెంట్స్ ప్రిపేర్ చేసి వారు చేశారా లేదా అనేది మానిటరింగ్ చేసుకుంటూ రిజల్ట్స్ను ముందుకు తీసుకురావడం. ఓన్లీ ఫలితాలు రావడమే కాదు, కాన్సెప్ట్ బాగా బలంగా వేస్తున్నారు. ప్రశ్న ఏ విధంగా ఇచ్చినా చేసే విధంగా ఒక్క మన ఇండియన్ ఆథర్సే కాకుండా ఫారిన్ ఆథర్ బుక్స్ కూడా కంపైల్ చేసి వాటిని అసైన్మెంట్ రూపంలో తయారు చేయించి అన్ని రకాలుగా విద్యార్థిని ఏ విధంగా ఇచ్చిన ప్రశ్న అటెంప్ట్ చేసే విధంగా, సక్సెస్ అయ్యే విధంగా వీళ్ళు బ్రహ్మాండంగా కార్యకలాపాలని విజయవంతంగా నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ N120 నా సూచన ఏంటంటే పేరెంట్స్గా, విద్యార్థుల పేరెంట్స్కి మీరు N120లో ఈ మేనేజ్మెంట్ కింద N120 విజయవాడలో నిర్మోహమాటంగా మీరు చేర్పించవచ్చు. ఎలాంటి అభ్యంతరాలు, ఎలాంటి అనుమానాలు లేకుండా అనేది చేర్పించవచ్చు అనేది నా సూచన. నారాయణ గ్రూప్లోనే మరి ఏ ఇతర బ్రాంచ్కి లేనంత రిజల్ట్. నారాయణ గ్రూప్లోని టాప్ 10 స్టూడెంట్స్లో 5 విజయవాడ N120 క్యాంపస్ విద్యార్థులే. నారాయణ గ్రూప్లోని టాప్ 100 మంది విద్యార్థులలో 30 మంది విజయవాడ N120 క్యాంపస్ విద్యార్థులే. మాటలు చెప్పడం కాదు, చేతల్లో చూపించిన నెంబర్ 1 బ్రాంచ్ విజయవాడ N120 క్యాంపస్.